زبور کی چوتھی کتاب سام 90 زبور 90 یا رب، پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرہ کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہی ہے۔ ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو؟ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ اے خداوند، باز آ، کب تک؟ اور اپنے بندوں پر رحم فرما۔ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے، اتنی ہی خوشی ہم کو عنایت کر۔ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو، اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے۔ ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش، ہاں، ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے۔ زبور 91 جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی،
اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں پر پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ زبور 92۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا، اے حق تعالی۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا، دستار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا۔ میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بدکار پھولتے پھلتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں۔ لیکن تو اے خداوند عبدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے۔ مجھ پر تازہ تیل ملا گیا، میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا اور لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ زبور 93۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے، خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے۔ اس لیے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند، سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے، سیلاب موجزن ہیں۔ بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے۔ تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں، اے خداوند عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ زبور 94۔ اے خداوند، اے انتقام لینے والے خدا جلوہ گر ہو،
اے جہان کا انصاف کرنے والے اٹھ، مغروروں کو بدلا دے۔ اے خداوند، شریر کب تک شادیانہ بجائیں گے؟ وہ بکواس کرتے اور بڑا بول بولتے ہیں، سب بد کردار لاف زنی کرتے ہیں۔ اے خداوند، وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراث کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھے گا، اور یعقوب کا خدا خیال نہیں کرے گا۔ اے قوم کے حیوانوں، ذرا خیال کرو۔ اے احمقو، تمہیں کب عقل آئے گی؟ جس نے کان دیا، کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی، کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا؟ خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں۔ اے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راست دل اس کی پیروی کریں گے۔ شریروں کے مقابلہ میں کون میرے لیے اٹھے گا؟ بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا؟ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، تو اے خداوند، تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ کیا شرارت کے تخت سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا؟ جو قانون کی آڑ میں بدی کرتا ہے، وہ صادق کی جان لینے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بے گناہ پر قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن خداوند میرا اونچا برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے۔ وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کاٹ ڈالے گا۔ خداوند ہمارا خدا ان کو کاٹ ڈالے گا۔ زبور 95۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے۔ تم اپنے دل کو سخت نہ کرو، جیسا میرابا میں، جیسا میسا کے دن بیابان میں کیا تھا، اور اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا
और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा, और मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं, और उन्होंने मेरी राहों को ना पहचाना। चुनाचा मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल न होंगे। ज़बूर 96। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ। ऐ सब अहले जमीन, खुदावंद के हजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज बरोज उसकी निजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक है। वो सब माबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हजूर में हैं, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीदो ताजीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। ऐ सब अहले जमीन, उसके हजूर कांपते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। ज़बूर 97। खुदावंद सल्तनत करता है, जमीन शादमान हो। बेशुमार जजीरे खुशी मनाएं। बादल और तारीकी उसके इर्द गिर्द हैं। सदाकत और अदालत उसके तख्त की बुनियाद हैं। आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालिफों को भस्म कर देती है। उसकी बिजलियों ने जहान को रोशन कर दिया। जमीन ने देखा और कांप गई। खुदावंद के हजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल गए, यानी सारी जमीन के खुदावंद के हजूर। आसमान उसकी सदाकत को जाहिर करता है। सब कौमों ने उसका जलाल देखा है। खुदी हुई मूर्तों के सब पूजने वाले जो बुतों पर फख्र करते हैं शर्मिंदा हों। ऐ माबूदो, सब उसको सिजदा करो। ऐ खुदावंद, सयोन ने सुना और खुश हुई, और यहूदा की बेटियां तेरे अहकाम से शादमान हुईं। क्योंकि ऐ खुदावंद, तू तमाम जमीन पर बुलंदो बाला है। तू सब माबूदों से नहायत आला है। ऐ खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। वो उनको शरीरों के हाथ से छुड़ाता है। सादिकों के लिए नूर बोया गया है और रास्त दिलों के लिए खुशी। ऐ सादिको,
खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। जबूर 98। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमायां की है। उसने इस्राएल के घराने के हक में अपनी शफकत व वफादारी याद की है। इंतहाए जमीन के लोगों ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम अहले जमीन, खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदा सराई करो। खुदावंद की सताइश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज से, नरसिंगे और करना की आवाज से। बादशाह यानी खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं, और जहान और उसके बाशिंदे सैलाब तालियां बजाएं। पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो जमीन की अदालत करने आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। जबूर 99। खुदावंद सल्तनत करता है, कौमें कांपें। वो करोबियों पर बैठता है, जमीन लर्जे। खुदावंद सयोन में बुजुर्ग है, और वो सब कौमों पर बुलंदो बाला है। वो तेरे बुजुर्ग और मुहीब नाम की तारीफ करेंगे। वो कद्दूस है, बादशाहों की कुव्वत इंसाफ पसंद है। तू रास्ती को कायम करता है। तू ही ने अदल और सदाकत को याकूब में राइज किया। तुम खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पांव की चौकी पर सिजदा करो। वो कद्दूस है। उसके काहिनों में से मूसा और हारून ने, और उसका नाम लेने वालों में से सैमुएल ने खुदावंद से दुआ की, और उसने उनको जवाब दिया। उसने बादल के सतून में से उनसे कलाम किया। उन्होंने उसकी शहादतों को और उस आइन को जो उसने उनको दिया था माना। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू उनको जवाब देता था। तू वो खुदा है जो उनको मुआफ करता रहा, अगरचे तूने उनके अमाल का बदला भी दिया। तुम खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके मुकद्दस पहाड़ पर सिजदा करो, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा कद्दूस है। जबूर 100। ऐ अहले जमीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है। उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जबूर 101। मैं शफकत और अदल का गीत गाऊंगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मदा सराई करूंगा।
मैं अक्लमंदी से कामिल राह पर चलूंगा। तू मेरे पास आएगा। घर में मेरी रविश खलूसे दिल से होगी। मैं किसी खबासत को मद्देनजर नहीं रखूंगा। मुझे कज रफ्तारों के काम से नफरत है। उसको मुझसे कुछ सरोकार ना होगा। कज दिली मुझसे दूर हो जाएगी। मैं किसी बुराई से आशना ना हूंगा। जो दर पर्दा अपने हमसाया की गैबत करे, मैं उसे हलाक कर डालूंगा। मैं बुलंद नजर और मगरूर दिल की बर्दाश्त न करूंगा। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी, ताकि वो मेरे साथ रहें। जो कामिल राह पर चलता है, वो ही मेरी खिदमत करेगा। दगाबाज मेरे घर में रहने ना पाए। दरोग गो को मेरे रूबरू कयाम ना होगा। मैं हर सुबह मुल्क के सब शरीरों को हलाक किया करूंगा, ताकि खुदावंद के शहर से बदकारों को काट डालूं। ज़बूर 102। मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावंद के हजूर अपना रोना रोता है। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो। अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं, मुझे जल्द जवाब दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं। कराहते कराहते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगीं। मैं जंगली हवासल की मानिंद हूं। मैं वीराने का उल्लू बन गया। मैं बेखाब और उस गौरे की मानिंद हो गया हूं, जो छत पर अकेला हो। मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं। मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया। ये तेरे गजब और कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। मेरे दिन ढलने वाले साया की मानिंद हैं, और मैं घास की तरह मुरझा गया हूं। लेकिन तू ऐ खुदावंद अबद तक रहेगा, और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी। तू उठेगा और सयोन पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मुअय्यन वक्त आ गया है, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तरस खाते हैं। और कौमों को खुदावंद के नाम का और जमीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा, क्योंकि खुदावंद ने सयोन को बनाया है। वो अपने जलाल में जाहिर हुआ है। उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर ना जाना। ये आइंदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा, और एक कौम पैदा होगी जो खुदावंद की सताइश करेगी, क्योंकि उसने अपने मकदस की बुलंदी पर से निगाह की। खुदावंद ने आसमान से जमीन पर नजर की, ताकि असीर का कराहना सुने और मरने वालों को छुड़ा ले, ताकि लोग सयोन में खुदावंद के नाम का इजहार और यरूशलेम में उसकी तारीफ करें। जब खुदावंद की इबादत के लिए कौमें और मुमलकतें
मिलकर जमा हों। उसने राह में मेरा जोर घटा दिया, उसने मेरी उम्र कोताह कर दी। मैंने कहा, ऐ खुदाबंद, मुझे आधी उम्र में ना उठा। तेरे बरस पुश्त दर पुश्त हैं। तूने कदीम से जमीन की बुनियाद डाली। आसमान तेरे हाथ की सनत है। वो नेस्त हो जाएंगे, पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे। तू उनको लिबास की मानिंद बदलेगा, और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है, और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे, और उनकी नस्ल तेरे हजूर कायम रहेगी। जबूर 103। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। वो तेरे सिर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू औकाब की मानिंद असरे नौ जवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया, और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। क्योंकि वो हमारी सरशस्त से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है। वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर न दिखेगी। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। खुदा ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है, और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लित है। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में भड़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादिम हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। ऐ खुदावंद की मखलूकात, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके तसल्लत के सब मुकामों में हो। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक कह। जबूर 104। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक कह,
اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ تو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے، تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے، تو ہواؤں کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے، پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا، وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں، تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے، وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں، گورکھر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، ان کے آس پاس ہوا کے پرندے بسیرا کرتے اور ڈالیوں میں چہچہاتے ہیں۔ وہ اپنے بالا خانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے، تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے۔ وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے، اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن جو اس کے چہرہ کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے، جہاں پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ صنوبر کے درختوں میں لکک کا بسیرا ہے، اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں، چٹانیں صافانوں کی پناہ کی جگہ ہیں۔ اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا، آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے۔ تو اندھیرا کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں۔ جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں۔ آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑے رہتے ہیں۔ انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اے خداوند، تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا۔ زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے۔ دیکھ، بڑا اور چوڑا سمندر، جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور۔ جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویاتان ہے، جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے، تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں۔ تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں۔
और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रोए जमीन को नया बना देता है। खुदावंद का जलाल अबद तक रहे। खुदावंद अपनी सनतों से खुश हो। वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है। वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ करूंगा। जब तक मेरा वजूद है, मैं अपने खुदा की मदा सराई करूंगा। मेरा ध्यान उसे पसंद आए। मैं खुदावंद में शादमान रहूंगा। गुनहगार जमीन पर से फना हो जाएं और शरीर बाकी ना रहें। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 105। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो। कौमों में उसके कामों का बयान करो। उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदा सराई करो। उसके तमाम अजायब का चर्चा करो। उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हों। खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो। हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के अहकाम को याद रखो। उसे उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ए बनी याकूब, उसके बरगजीदो। वही खुदावंद हमारा खुदा है। उसके अहकाम तमाम जमीन पर हैं। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उसका कलाम जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया। उसी अहद को जो उसने इब्राहिम से बांधा, और उस कसम को जो उसने इजहाक से खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए आइन यानी इसराइल के लिए अबदी अहद ठहराया, और कहा कि मैं कैनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मौरूसी हिस्सा हो। उस वक्त वो शुमार में थोड़े थे, बल्कि बहुत थोड़े, और उस मुल्क में मुसाफिर थे। और वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म न करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाजल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा। यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पांव को बेड़ियों से दुख दिया। वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा। जब तक कि उसका सुखन पूरा न हुआ, खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे छुड़ाया। हाँ, कौमों के फरमारवा ने उसे आजाद किया। उसने उसको अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मिल्कियत पर हाकिम बनाया, ताकि उसके उमरा को जब चाहे कैद करे और उसके बुजुर्गों को दानिश सिखाए। इसराइल भी मिस्र में आया और याकूब हाम की सरजमीन में मुसाफिर रहा। और खुदावन ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया और उनको उनके मुखालिफों से ज्यादा कवि किया। उसने उनके दिलों को बरगश्ता किया, ताकि उसकी कौम से अदावत रखें और उसके बंदों से दगाबाजी करें। उसने अपने बंदा मूसा को
और अपने बरगजीदा हारून को भेजा। उसने उनके दरमियान मोजज़ात और हाम की सरजमीन में अजायब दिखाए। उसने तारीकी भेजकर अंधेरा कर दिया, और उन्होंने उसकी बातों से सरकशी ना की। उसने उनकी नदियों को लहू बना दिया और उनकी मछलियां मार डालीं। उनके मुल्क और बादशाहों के बालाखानों में मेंढक ही मेंढक भर गए। उसने हुक्म दिया और मच्छरों के गौल आए, और उनकी सब हदूद में जुएं आ गईं। उसने उन पर मी की जगह औले बरसाए, और उनके मुल्क पर दहकती आग नाजल की। उसने उनके अंगूर और अंजीर के दरख्तों को भी बर्बाद कर डाला, और उनकी हदूद के पेड़ तोड़ डाले। उसने हुक्म दिया तो बेशुमार टिड्डियां और कीड़े आ गए, और उनके मुल्क के तमाम नबातात चट कर गए, और उनकी जमीन की पैदावार खा गए। उसने उनके मुल्क के सब पहलोठों को भी मार डाला, जो उनकी पूरी कुवत के पहले फल थे, और इसराइल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया। और उसके कबीलों में एक भी कमजोर आदमी ना था। उनके चले जाने से मिस्र खुश हो गया, क्योंकि उनका खौफ मिस्रियों पर छा गया था। उसने बादल को साइबान होने के लिए फैला दिया, और रात को रोशनी के लिए आग दी। उनके मांगने पर उसने बटेरें भेजी, और उनको आसमानी रोटी से सेर किया। उसने चट्टान को चीरा, और पानी फूट निकला, और खुश्क जमीन पर नदी की तरह बहने लगा, क्योंकि उसने अपने पाक कौल को और अपने बंदा इब्राहिम को याद किया, और वो अपनी कौम को शादमानी के साथ और अपने बरगजीदों को गीत गाते हुए निकाल लाया। और उसने उनको कौमों के मुल्क दिए, और उन्होंने उम्मतों की मेहनत के फल पर कब्जा किया, ताकि वो उसके आइन पर चलें और उसकी शरीयत को माने। खुदावंद की हम्द करो। जबूर 106। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। कौन खुदावंद की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है, या उसकी पूरी सताइश सुना सकता है? मुबारक हैं वो जो अदल करते हैं, और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ऐ खुदावंद, उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी निजात मुझे अनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरगजीदों की इकबाल मंदी देखूं, और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं, और तेरी मिरास के लोगों के साथ फख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजाइब ना समझे, उन्होंने तेरी शफकत की कसरत को याद ना किया, बल्कि समुंदर पर यानी बहरे कुलजम पर बागी हुए। तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया, ताकि अपनी कुदरत जाहिर करे। उसने बहरे कुलजम को डांटा, और वो सूख गया, और उनको गहराओं में से ऐसे निकाल ले गया जैसे बियाबान में से। और उसने उनको अदावत रखने वाले के हाथ से बचाया, और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समुंदर ने उनके मुखालिफों को छुपा लिया, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया,
اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گیا اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی، پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا، سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی، اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے حورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے، جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس لیے اس نے فرمایا، میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا، اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا۔ وہ بال فگور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو خشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فکھیاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبہ کے چشمہ پر بھی خشمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچایا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی۔ اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا، انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے، جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کینان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا، اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔
اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے اب تک مبارک ہو۔ اور ساری زمین کہے